یہ تیرا پھول سا چہرہ، چہرے پہ زلف کا سہرا، مہک تیرے بدن کی ہواؤں میں، فضاؤں میں رچی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، آج فلم انڈسٹری کی ایک مشہور و معروف خوبصورت اور دلکش اداکارہ نشو کے بارے میں ایک ایسے حقیقی واقعے کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ کو یقیناً حیران کر دے گا۔ 3 مردوں کے ساتھ 4 شادیاں کرنے والی گجراتی حسینہ نشو، جو خبروں میں رہنے کا ہنر خوب اچھی طرح سے جانتی ہیں، بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے اور جنات کے زیر اثر ہونے کے حوالے سے ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سا مواد موجود ہے جسے آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، مگر آج ہم نشو کے فلمی کیریئر کو برباد کرنے کی فاش غلطی کے بارے میں کچھ بات کریں گے جو آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ فلم سٹار نشو کا اصل نام بلقیس خانم ہے۔ وہ 8 جنوری 1954 کو گجرات میں پیدا ہوئیں۔ اسکول لائف سے فنی سرگرمیوں میں شریک ہونے کے بعد خود کو فلم سکرین پر دیکھنے کے شوق نے انہیں روشنیوں کی دنیا تک رسائی دی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑی اور انہیں 1970 میں ریلیز ہونے والی فلم بازی میں نشو کے نام سے ہیروئن منتخب کر لیا گیا۔ اپنے وقت کی ٹاپ کلاس ہیروئنز کی موجودگی کے باوجود نشو نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو ایک ایسے مقام تک لے جانے میں کامیابی حاصل کی جہاں کسی بھی فنکار کو فلموں کی ضرورت خیال کیا جاتا ہے۔ نشو نے اپنے اب تک کے فلمی سفر کے دوران مجموعی طور پر 75 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں وہ اردو کی 60 اور پنجابی کی 14 فلموں میں کردار نگاری کرتی ہوئی دکھائی دیں۔ نشو پر فلمائے گئے گیتوں کی تعداد بھی کم و بیش 50 کے قریب رہی۔ نشو کی باکس آفس پر ہٹ ہونے والی فلموں کی بات کریں تو ان میں بازی، رنگیلا، نادان، سماج، پردہ نہ اٹھاؤ، صورت اور سیرت، آج اور کل، پھول میرے گلشن کا، سوسائٹی گرل، جٹ کڑیاں تو ڈردہ، اج دیاں کڑیاں، بہشت اور پیاری کے نام نمایاں ہیں۔ نشو نے پی ٹی وی کی سیریل یہ رنجشیں یہ چاہتے اور نجی ٹی وی چینل من ٹی وی کی سیریل ساس نہیں راس کے علاوہ کئی سٹیج ڈراموں میں بھی اس وقت کام کیا جب فلم میکرز نے انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ فلم انڈسٹری میں برق رفتاری کے ساتھ فلموں کی ہاف سینچری مکمل کرنے والی دلکش ڈمپل لیڈی نے کس طرح ایک ایسا غلط فیصلہ کیا جس نے ان کے کیریئر کا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا۔ 1975 کے آغاز میں پشتو ٹیم نے اردو زبان میں دلہن ایک رات کی کے نام سے فلم بنانے کا اعلان کیا تو پشتو فلموں کے سپر سٹار بدر منیر کی مشاورت سے فلم سازوں اور ہدایت کار نے اس فلم کی ہیروئن کے لیے نشو کا انتخاب کیا۔ پشتو ٹیم کے سرکردہ افراد کی فرسٹ چوائس نشو بنی اور ہدایت کار ممتاز علی خان کے ساتھ دیگر مشترکہ فلم سازوں چھاتا خان اور عقیل خان آفریدی کے ہمراہ خود بدر منیر نے بھی نشو کو دلہن ایک رات کی میں سائن کرنے کے لیے ان سے بار بار رابطہ کیا، مگر نشو کو یہ خدشہ تھا کہ فلم پارٹی پشتون ہے اور پشتو فلمیں ہی بناتی ہے جن کی ریلیز ایک مخصوص علاقے میں ہوتی ہے، اس لیے یہ اردو زبان میں بھی پشتو ٹائپ کی فلم ہی بنائیں گے جو کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی اور اس فلم کی ناکامی سے ان کے کیریئر کو بھی نقصان پہنچے گا۔
निशो अब उस दौर को याद करते हुए पछतावे का इजहार भी करती हैं और सोचती हैं कि अगर वो दुल्हन एक रात की में काम करने से इनकार ना करती तो इनकी शोहरत और मकबूलियत को 4 चांद लग जाते। निशो ने अपनी इस बहुत बड़ी गलती को तस्लीम करते हुए टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक नहीं कई बार फिल्मसाज और हदायतकार मेरे पास घर आते रहे और मुझे इस फिल्म में काम करने पर आमादा करने की उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की। वो बताती हैं कि फिल्मसाजों, अदाकार छाता खान ने तो इनकी मिन्नतें भी की कि बाजी आप हमारे साथ काम करके देखें, हम सबको यकीन है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर कामयाब होगी। ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा, ओ मेरे हकीकात के मेहमान खुदा। मगर निशो ने अपने करीबी दोस्तों की मुशावरत को मद्देनजर रखते हुए दुल्हन एक रात की का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त के हिसाब से इस फिल्म में काम करने का मुआवजा भी निशो को इनकी मर्जी का देने की ऑफर की गई, मगर वाहरी किस्मत तेरे रंग निराले। निशो की जानिब से मायूस होकर एक नई लड़की निम्मी को बदर मुनीर के मुकाबिल हीरोइन कास्ट कर लिया गया। दुल्हन एक रात की 12 दिसंबर 1975 को ईद उल अजहा के मौके पर सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश हुई। तो इसने खिड़की तोड़ रश लेते हुए मकबूलियत और कामयाबी के कई साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क भर में शानदार बिजनेस करते हुए दुल्हन एक रात की ने डायमंड जुबली फिल्म का एजाज हासिल किया। इसके साथ ही ये फिल्म ट्रेंड सेटर साबित हुई। इस फिल्म के सुपर हिट होने के बाद बदर मुनीर और इस फिल्म में काम करने वाले दीगर पश्तो अदाकारों को कास्ट करके उर्दू फिल्में बनाने का एक नया रुझान शुरू हुआ जो कई बरसों तक जारी रहा। बदर मुनीर को उर्दू के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी धड़ाधड़ कास्ट किया गया। दुल्हन एक रात की कहानी बदर मुनीर ने खुद तहरीर की थी। फिल्म के हदायतकार मुमताज अली खान थे, जबकि उन्होंने फिल्म में अपना सरमाया भी लगाया। इनके साथ छाता खान और अकलदीन आफरीदी भी मुश्तरका फिल्म साज थे। फिल्म की कास्ट में बदर मुनीर, निम्मी, आसिफ खान, मुसर्रत शाहीन, नेमत सरहदी, हमायूं कुरैशी, अमान साकी, अली अहमद, नगीना खानम, अमरोजिया, लियाकत मेजर और छाता खान के अलावा दीगर तमाम मुआवन फनकारों ने भी बहुत उम्दा काम किया। दुल्हन एक रात की के मौसीकार कमाल अहमद थे, जिनके कंपोज करदा सभी गीत सुपरहिट साबित हुए, जिन्हें गीत निगार सईद गिलानी ने तहरीर किया। फिल्म के कैमरामैन तहसीन खान थे। इस सारी टीम को ही फिल्म की तारीखी कामयाबी का क्रेडिट जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब दुल्हन एक रात की सुपरहिट हुई और इसमें काम करने वाले अक्सर अदाकार रातों रात स्टार बन गए तो निशो के दिल पर क्या गुजरी होगी। मगर अब क्या हो सकता था, वक्त गुजर चुका था और घर आई एक ऐसी पेशकश को वो ठोकर मार चुकी थी जो इन्हें भी पलक झपकते में स्टार से सुपरस्टार हीरोइन बना सकती थी। वो देखो माने लो दिल भर मेरा, मैं हार गई हाथ जोड़ के, मैं हार गई हाथ जोड़ के। निशो आज भी बरसों बीत जाने के बावजूद दुल्हन एक रात की में काम से इनकार को अपनी फिल्मी जिंदगी का सबसे गलत फैसला करार देती हैं। निशो के बारे में मावराई मखलूक यानी जिन्नात का इनकी जिंदगी में काफी अमल दखल चला आ रहा है, जिसके बारे में खुद इनका कहना है कि इनके साथ दिखाई ना देने वाली कोई मखलूक जरूर जुड़ी हुई है जो इनसे कई ऐसे फैसले भी करवा देती
देती है जो वो नहीं करना चाहती। इन तमाम मामलात को पेश नजर रखकर देखें तो निशो की जिंदगी बहुत पुरस्कार महसूस होती है। निशो गो के समाजी और अदबी सरगर्मियों में अब भी हिस्सा लेती हैं, लेकिन इनकी शख्सियत में कोई ऐसी कमी जरूर मौजूद है जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी अपना ज्यादा वक्त तन्हाई में बसर करना पसंद करती हैं। आज के इस प्रोग्राम में अदाकारा निम्मी पर पिक्चराइज होने वाले फिल्म दुल्हन एक रात की के चंद गीतों की झलकियां आपको इसलिए दिखाई हैं कि आप भी देखिए और सोचिए कि ये गीत अगर निशो पर फिल्माए जाते तो इनकी खूबसूरत शख्सियत फिल्म की कामयाबी में मजीद इजाफा करती। मगर किसी ने सच ही कहा है, इंसान की जिंदगी के फैसले तकदीर ही करती है और हर किसी को ना चाहते हुए भी इन फैसलों को तस्लीम करना ही पड़ता है। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।